शहीदों के अस्थान गुरुद्वारा गुरशब्द प्रकाश विखे एकत्र हुई साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान के उत्ते दूसरी बार दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है। इस तो पहला भी 1984 ते उस तो बाद दे संघर्ष दे विच शहीद होए परिवारां नूं इसे स्थान के उत्ते दमदमी टकसाल के मुख सेवादार बाबा राम सिंह जी के कर कमलों द्वारा इन्हां परिवारां नूं सन्मानित किया गया सीगा। थोड़ी थोड़ी नगद माया राशि भी भेंट की गई सीगी ते बड़ा इस गल का माण महसूस होंदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़ी एक परंपरा सतगुरु जी की कृपा दे नाल बाबा ठाकर सिंह जी ने शुरू की सी इन्हां परिवारां दी सांभ संभाल दी। अज भी जदों इन्हां परिवारां दे घरां च जाईदा तो उत्थे कई बारी ये गल सुनने को मिलती है कि साडा घर जिहड़ा बाबा ठाकर सिंह जी ने बनवाया सी, साडे बच्चिआं नूं बाबा ठाकर सिंह जी ने पढ़ाया सी, साडी होर कई ढंग तरीके नाल माइक सहायता जिहड़ी आ बाबा ठाकर सिंह जी ने कीती सी। उसे रवायत नूं, उसे परंपरा नूं जिहड़ा अगे बरकरार रखते हुए बाबा राम सिंह जी भी बहुत बेहतर ढंग दे नाल सेवावां निभा रहे ने। खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब तुहाडे सामने उसारी अधीन आ। शहीद परिवारां दी भी गल सुनते हैं, जदों भी दिन दिहाड़ इत्थे मनाया जाता शहीद परिवारां नूं सद के इत्थे उन्हां दा मान तान कीता जांदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां ते इसे तरह ही अपनी कृपा बनाई रखण ते इसे ढंग नाल ही दमदमी टकसाल दी सेवा ये करते रहन। अज सतगुरु जी ने फिर अपार बख्शिश की है कि अमरीका तो एक परिवार फिर पहुँचा है इसे पवित्र स्थान के उत्ते। नाम सतगुरु जी आप जानते हैं तो उन्होंने दास नूं हुक्म किया कि कुछ परिवार जिहड़े आ एकत्र करो। कुछ परिवारां दियां वो वीडियो अक्सर वेखदे सन उत्थे बैठे, कुछ उन्हां चों चुने, कुछ नवे परिवार भी। ऐसा शायद सिर्फ मैनूं लगदा कि अज 15 परिवारां नूं इस परिवार के वलों असीं 15-15 हज़ार रुपये की सेवा भेटा जिहड़ी है उन्हां दे सपुरद कर रहे हैं। तो कोई 15 परिवार जिहड़े आ बेहद लोड़वंद वो परिवार चुने आ जिन्हां दे कुछ घर उसारी अधीन ने, जिन्हां दे कुछ परिवारक मैंबर जिहड़े ने हस्पतालों दे विच दाखल ने, जां जिन्हां नूं कोई अपने रोजी रोटी जीवन निर्वाह के कामकार दे लई कोई सहायता चाहिदी आ, किसी नूं बच्चे की फीस की लोड़ आ, ते जिहड़े बेहद जरूरतमंद परिवार ने असीं उन्हां परिवारां चों चुन के 15 परिवार जिहड़े आ अज इत्थे उन्हां नूं सद्दा दिता है। आप सब शहीद परिवारां नूं असीं नतमस्तक हुंदे आ जी। उन्हां दी कुर्बानी नूं सल्यूट करदिआं होइआं आप सब नूं इत्थे जी आयां आखदे आ। आप जिन्ने भी तुसीं शहीद परिवार इत्थे पहुँचे हो, तुहाडा कदम कदम सिर मत्थे। कईआं नूं दूरों आउण लई जे थोड़ी तकलीफ होई आ ठंड दे विच ते उहदे लई असीं माफ़ी भी चाहांगे। साडी कोशिश हुंदी है कि जे कोई परिवार दूरों आउण ते असीं उन्हां नूं कोई गड्डी का प्रबंध करके दे सकीए तो असीं जरूर करके दिन्ने आ। फिर भी जिहड़े परिवार इत्थे पहुँचे ने उन्हां दा बेहद असीं शुक्रगुजार हाँ। ये साडे लई माण वाली गल है। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है, साडी कोई वडियाई नहीं। असीं शुक्र करते हैं सतगुरु जी का कि जिन्हां ने सानू इस सेवा दे लई चुनिया, इन्हां परिवारां दी सेवा दे लई उन्होंने सानू चुनिया, सानू ये मान बख्शिया और देशां विदेशां दे विच सतगुरु जी की कृपा दे नाल एक पहचान बनाई है शहीद परिवारां दी सेवा करन दे लई। बहुत बहुत धन्नवाद आप सब दा। कोशिश करते रहांगे इस तरह ही परिवार जदों कोई, क्योंकि तुसीं सब जानते हो कि करोना चलन करके साडे NRI भैन भरा जिहड़े आ वो वापस इंडिया नहीं आ सके, नहीं तो बहुत सारे भैन भरा, क्योंकि साडी हमेशा हर वीडियो च कोशिश हुंदी है कि जिहड़े साडे तक सेवा पहुँचा दिंदे असीं पूरी ईमानदारी ते पारदर्शिता दे नाल इन्हां शहीद परिवारां तक पहुँचाउंदे रहिंदे आ। ते जिहड़े साडी कोशिश वैसे अपील इहो ही हुंदी है कि जे किते वो आप अपने हत्थीं आके सेवा इन्हां परिवारां नूं देण ते इन्हां दे दुख सुख सुणन, इन्हां दी गलबात जिहड़ी आ वो सुणन, जो असीं विखाउने आ उस चीज़ नूं वेखण जाचण परखण भई वाकई उस किन्नी सच्चाई आ। इस करके आप अज वो परिवार आया अमरीका तो असीं बेहद शुक्रगुजार हाँ और सतगुरु जी के चरणों च अरदास बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह कृपा करन, दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की करन। मैनूं वो गुरमुख प्यारे दस रहे सन कि बलविंदर सिंह मैं कोई बहुत वड्डा उत्थे कोई वड्डा कारोबारी नहीं गा अमरीका दे विच कि मेरे बड़े होटल ने या मेरी कोई बड़ी वड्डी ट्रांसपोर्ट चलती आ।
मैं एक नौकरी करदा और सारी सारी रात जाग के ते वो जिहड़ी कमाई फिर हुंदी आ उहदे चों भी वो दसवंध कढदे ने। ये उन्हां मैं कहना भी सच्चे पातशाह भी किरपा करके ही ये उन्हां दे मनां दे विच ये गल पाउंदे ने ते इन्नी मेहनत करके इस उम्र दे विच वड्डी उम्र आ और इस उम्र दे विच भी वो सारी सारी रात जाग के अपनी ड्यूटी करके फिर जिहड़ी उन्हां नूं उत्थे कमाई हुंदी आ उहदे चों दसवंध कढ के तुहाडे वर्गे परिवारां तक पहुँचाउंदे आ जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रगुजार आप सब परिवारां दा ते मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ बाबा राम सिंह जी का भी ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ फ़ोन कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਗਏ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਰਸ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ का ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਜਮਪੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਧਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕੇ ਤੱਲਾ, ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਉਂਦ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਖਾੜਕੂ, ਪਿੰਡ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਪਕੌਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੋਜੀਆਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧੌਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।